ассалому алейкум бинандагони гироми, нашри навбати барномаи иттилоъоти ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷуна Шарипова. 11 апрел дар бинои наву хуштарҳи парлумони Тоҷикистон иҷлосияи якуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. Дар кори иҷлосия президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. 11 апрел иҷлосияи якуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид ки дар кори он президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. иҷлосияи якуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум таҳти раисии калонсолтарин узви маҷлиси миллӣ Низом Қосим оғоз гардид. пас аз иҷрои муқаррароти расмии ифтитоҳи иҷлосия ва интихоби мақомоти кории он, нахуст интихоботи роҳбарияти маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. аъзои маҷлиси миллӣ тариқи овоздиҳии пинҳонӣ номзадии муҳтарам Рустами Эмомалиро ба вазифаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷонибдорӣ намуданд. раиси интихобшудаи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди ҳозирин сухан гуфта барои садоқат ба давлат ва мардуми Тоҷикистон савганд ёд намуданд. сепас кори иҷлосияи якуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум таҳти раисии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ идома ёфт. дар идомаи иҷлосия муовини якум ва муовини раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуданд ва онҳо низ дар навбати худ дар назди ҳозирин сухан гуфта савганди садоқат ёд намуданд. сепас дар иҷлосияи якуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сухан гуфта оид ба муҳимтарин паҳлӯҳои ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, пешгирии ҳама гуна таҳдиду хатарҳои замони муосир ва дигар самтҳои ҳаёти ҷомеа андешаронӣ намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти онро ба муносибати интихоб ва таъин шуданашон табрик гуфта барои амалӣ кардани салоҳиятҳои пурмасъулияташон ба онҳо барору комёбӣ орзу намуданд. таъкид гардид ки аъзои маҷлиси миллӣ бояд ба таҳияи қонунҳо диққати махсус зоҳир намоянд. бо дар назардошти таъмини ҳадафҳои рушди дарозмуддат ва баландбардоштани некуаҳволии мардум бояд қонунҳое таҳия карда шаванд ки барои таҳкими истиқлоли давлатӣ, амният ва суботи сиёсӣ, рушди устувори иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, боз ҳам беҳтаргардонидани вазъи соҳаҳои маориф, тандурустӣ, ободонии деҳот, истифодаи самараноку сарфакоронаи замин ва дигар сарватҳои табиӣ равона шуда бошанд, изҳор доштанд пешвои миллат. дар ин зимн роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки аъзои маҷлиси миллӣ бо дигар субъектҳои дорои ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ аз ҷумла вакилони маҷлиси намояндагон ҳамкории наздик ва доимӣ дошта бошанд. ҳамчунин иброз гардид ки қонунҳо бояд бо дар назардошти стратегияву барномаҳо ва ҳадафҳои стратегии кишвар, ҳамкорӣ бо дигар давлатҳо, ҷомеаи ҷаҳонӣ ва таҳкими заминаҳои рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ таҳия карда шаванд. таъкид гардид ки аъзои маҷлиси миллӣ дар татбиқи саривақтии дурнамо ва барномаҳои миёнамуҳлати рушд, саноатикунонии босуръати кишвар, иқтисоди сабз, рақамикунонии иқтисоди миллӣ ва соҳаҳои мухталифи он, гузариши пурра ба ҳукумати электронӣ, пардохтҳои ғайринақдӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ бояд саҳми намоён дошта бошанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зарур шумурданд ки масъалаҳои боз ҳам баландбардоштани сифат ва шароити зиндагии аҳолии кишвар, ноилшавӣ ба рушди бемайлони иқтисоди миллӣ ва гузариш ба модели иқтисодии ба саноат асос ёфта дар маркази фаъолияти масъулон қарор дошта бошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки аъзои маҷлиси миллӣ ҳангоми таҳия ва ҷонибдории қонунҳо заминаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва самаранокии онҳоро
در رشد همه سطح‌ها و بهداشت زندگی مردم همه‌طرفه آموزند و در این روند ضرورت، اهمیت و عملی شونده بودن آنها را نیز از مد نظر دور نمانند. در رابطه با وضع بسیار مرکب و پیچیده و دشوار و خطرزای جامعه جهانی، راهبر دولت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که برای پیشگیری کردن تاثیر منفی آنها ما باید فعالیت خود را بیش از پیش گسترش دهیم، همیشه با مردم باشیم، تمام ساختار و مقامات، نهادهای جامعه شهروندی و اهل جامعه را به این سمت سفربر سازیم. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که برای نائل شدن به مقصدهای گذاشته شده، عملی سازی هدفهای استراتژی ملی از جمله نائل شوی پرره به استقلال انرژتیکی، امنیت ازقواری، صنعت کنونی با سرعت کشور و تأمین شغل پرمحصول ضرور است. تأکید کرده شد که تنها در همکاری زیچ مسئولین با مردم امکان است همه امکانیت‌های رشد ساحه‌های مختلف صنعت از جمله صنعت معدن، سبک و خوراکباری تأمین گردد و به این وسیله تشکیل کارخانه‌های نوی استحصالی، تأسیس جایهای نوی کاری و افزایش دادن صادرات مال و محصولات تیار وطنی با ارزش بلند علاوه شده راه اندازی شود. مشکلات گلوبالی از جمله تغییریابی اقلیم، خصوصا کم‌آبی و خشکسالی‌های پیهم، بالاروی نرخ مواد غذایی در جهان و تأثیر منفی عامل‌های ذکر گردیده به بازار استعمالی از مسائلی بودند که با آنها پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان توجه زیاد ظاهر نمودند. مسئولیت بلند اعضای مجلس ملی و مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها برای حل مشکلات موجوده تاکید گردید. در رابطه با آمادگی به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی ضرور شمرده شد که کارهای آبادانی از هر یک عائله تا دهاتی دوردست‌ترین وسعت داده شده. اجرای سفارش‌ها در این سمت از جمله دایر به بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی در مهلت مقرر گردیده تأمین شود. مسئولیت اعضای مجلس ملی و راهبران شهر و ناحیه‌ها همچنین در نظارت استفاده صرفه‌کارانه برق، کم کردن تلفات آن، جمع‌آوری مبلغ برق استفاده شده و پیشگیری همه گونه ظهورات نامطلوب در این جاده تاکید گردید. در این رابطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان به تطبیق قانون نوی جمهوری تاجیکستان درباره انرژتیک که تا به سطح جوابگری جنایتی رساندن مسئولیت برای استفاده غیر قانونی و نپرداختن مبلغ برق را پیش بینی می نماید توجه خاص ظاهر نموده. تأکید داشتند که طلبات نو باید به مردم خوب فهمانده شود تا که با خبر باشند و رعایت کنند، خود را به مشکلی های نو از جمله جوابگری جنایتی دچار نسازند. در فراورد سخن پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان نقش مجلس ملی را در تحکیم استقلال دولتی، صلح و ثبات، وحدت و یگانگی، قانونیت و ترتیبات، ولایت قانون، پیشرفت ساحه‌های گوناگون حیات جامعه و رشد نظام حقوقی کشور نظررس ارزیابی کرده. اظهار نمودند که اعضای نوی آن با استفاده از دانش و تجربه خود در این سمت باید کوشش زیاد انجام دهند. پس از سخنرانی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان، اجلاسی یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم به کار خود ادامه بخشید. پس از تنفس تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، اجلاسی یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم کار خود را ادامه داد. مسئله های دیگری روزنامه اجلاسیه انتخاب رئیسان کمیته ها و راهبر دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حساب اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان طبق ترتیب مقرر گردیده پیشنهاد و انتخاب گردیدند که در این خصوص قرارهای دخلدار قبول گردید.
اعضای مجلس ملی با ترتیب مقرر گردیده روزنامه ایلوگی اجلاسیه یکم مجلس ملی دعوت هفتم را در رابطه با بررسی یک قطار قانون‌های از جانب مجلس نمایندگان قبول گردیده، از جمله سندهای قانونگذاری که جهت پیشگیری استفاده غیرقانونی نیروی برق و پرداختن مبلغ آن تهیه و قبول گردیده‌اند تصدیق نمودند. ضمن محاکمه مسئله‌های روزنامه اجلاسیه، رئیسان کمیته‌های مجلس ملی عاید به تأمین اساسهای کنستیتوسیونی، حقوق و آزادی‌های انسان، شهروند و قانونیت و عاید به اقتصادیات و کمونیکاسیا معروضه کرده خلاصه‌های کمیته‌های صحابی را نسبت به قانون‌های بررسی شونده ابراز داشتند. پس از محاکمه همه‌جانبه اعضای مجلس ملی، قانون‌های جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییرات و علاوه‌ها به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان، کودکس انداز جمهوری تاجیکستان، کودکس گمرک جمهوری تاجیکستان و قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه جانبداری کرده شدند. با همین کار اجلاسیه یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم به آخر رسید. 11 اپریل سال 2025 در شهر الماتو زیر رئیسی وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیراج‌الدین موحریدین جلسه نوبتی شورای وزیران کارهای خارجی کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل برگزار گردید. راهبران نهادهای سیاست خارجی راجع به مسائل مهم روزنامه بین‌المللی تبادل افکار نموده راه‌های تقویت همکاری‌ها را در دایره اتحادی دولت‌های مستقل مورد بررسی قرار دادند. سیراج‌الدین موحریدین سمت‌های اولویتناک ریاست جمهوری تاجیکستان را در اتحاد دولت‌های مستقل در سال 2025 بیان نموده با مسائل تحکیم امنیت منطقوی، توسعه همکاری‌های اقتصادی، گسترش مسیرهای نقلیاتی و لوجستیکی، رشد روابط گومانیتاری و فرهنگی میان کشورهای عضو سازمان تمرکز کرد. توجه مخصوص به مسائل تنظیم روندهای مهاجرت ظاهر گردید و راهبریت نهاد سیاست خارجی تاجیکستان ضرورت تکمیل زمینه معیاری حقوقی را در این ساحه از جمله سرعت بخشیدن به موافقه‌سازی لایحه سازشنامه‌هایی که در مرحله بررسی قرار دادند تاکید نمود. وابسته به موضوع امنیت، وزیران کارهای خارجی کشورهای سازمان مسائل مبارزه بر ضد تروریسم، افراطگرایی و تهدیدهای کیبری، جنایت‌های متشکل فراملی و دیگر خطرهایی که به پایداری ثبات و رشد همکاری‌ها در اتحاد دولت‌های مستقل تهدید می‌کنند بررسی نمودند. در دوره آمادگی به 80 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی توجه مخصوص به مسائل تهیه حجت‌های مقصدناک ملی و برگزاری چورابینی‌های موضوعی که به حفظ خاطره تاریخ و دستگیری سابقه‌داران نگرانیده شده است ظاهر گردید. از نتیجه جلسه یکچند قرارهای مهم که به بهبود منبع فعالیت مقامات اتحاد دولت‌های مستقل و تحکیم همکاری‌ها میان کشورهای عضو سازمان نگرانیده شده است به امضا رسانیده شد. قرار شد که جلسه نوبتی شورای وزیران کارهای خارجی اتحاد دولت‌های مستقل 9 اکتبر سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار می شود. برنامه اخبار ادامه می‌دهیم. لایحه بزرگترین گیدروانرژتیکی کشور نیروگاه برق آبی راغون در منطقه آسیا مرکزی و جهان نظیر ندارد. با کار درآمدن اگریگات‌های آن طلبات نیروی برق را در مملکت پورا تامین نموده در رشد اقتصادیات کشور زمینه مساعد می‌گذارد. عین زمان کارها در این انشاءات عظیم عصر با وسعت بلند جریان داشته کارمندان با روحیه بلند وطن‌دوستی و افتخار ملی زحمت می‌کشند. همکارمان جاویدانی رحمانعلی از رفت کارهای ساختمانی در این انشاءات عصر گزارش تهیه نموده است. نیروگاه برق آبی راغون انشاءات محتشم عصر و عامل اساسی تحکیم استقلالیت کامل انرژتیکی کشور محسوب می شود. عین زمان کارهای ساختمانی در نیروگاه برق آبی راغون زیر توجه پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پیش می رود. فعلا در این انشاءات بزرگ عصر کارهای ساختمانی در سطح بلند جریان داشته ساختمانچیان با دل گرم و افتخاری وطنداری شبانه روزی زحمت می کشند. حالا شماره کارمندان نیروگاه زیاده از 17,000 نفر را تشکیل می دهد. روند کار در قطعه‌های الوهیده ساختمانی نیروگاه در دو بستیان روزانه و شبانه براه مانده شده صفت کارهای انجام یافته از جانب گروه نماینده فرمایشگر نظارت کرده می شود. حالا در قسمت یادروی سربند کارهای ساختمانی ریختن، تخت و هموار نمودن، قبت به قبت خوابانیدن مواد گلخاک جریان دارد. مواد یادروی سربند از گلخاک فیلترهای زونه گذارش عبارت می باشد. خوابانیدن مواد گلخاک و فیلترها در قسمت یادروی سربند در سطح 1042 متر و 90 سانتی متر ادامه دارد. این زمان در سربند ما در قسمت پایانی
تکیه‌گاه پایانی و قسمت بالایی پریزمای تکیهگاه فرو رفته ایستاده است. موادهای خوابانده شده در یک راه سربند در دو بست زیاده از 12,000 کوب را تشکیل میده است. ما کوشش می‌نماییم که موادهای خوابانده شده سربند را در مدت‌های معین شده با صفت بلند به اتمام رسانیم. مواد گلخاک از قطعه فونی رقم 17 در دو بست کشانیده می شوند. در قطعه فونی 17 نیز کارمندان زحمت کشیده گلخاک و دیگر مواد ضروری ذخیره شده را برای خوابانیدن یادروی سربند دسترس می نمایند. کارمندان افتخار از آن دارند که در ساختمان این انشاءات بزرگ هیدروانرژتیکی فعالیت می کنند و برای رشد و پیشرفت وطن عزیز خود سهم خود را می گذارند. ما کارمندان شعبه نقشه‌برداری برای بعد از طلب شونده آوردن پارامترهای گیومتری لایحه‌ای آهن فلزات‌ها از نوترین تکنولوژیا را به راه مانده توسط نوترین دستگاه‌های زمانوی همه این پارامترهای طلب شونده را با دقت بلند به سامان می‌رسانیم. در نقب ساختمانی قبط چهارم کارها در مرحله قسمت آهن فلزاتی نقب آپارت‌های ST4 متال با سرعت بلند ادامه دارد. وظیفه نقب مذکور که از دو قطعه A و B عبارت است در حالت‌های صدموی به بیرون برآوردن آب‌های زیادتی جمع شده برای ضرر نرسیدن به پلاتینه‌ها میباشد. عین حال کارمندان این قطعه ساختمان به نصب آهن فلزاتی دروازه‌های صدموی و سگمنتی مشغول هستند. همچنین در هر مرحله کارهای نصب آهن فلزاتی کارهای آرماتوربندی و بتون خوابانی ادامه می‌یابد که در نظر است روزهای نزدیک کار در این قطعه با صفت بلند انجام یابد. در این منطقه این حال ما نصب به کارهای کپچرگری در منطقه کارهای آهن فلزاتی با جوش و خروش رفته ایستاده است. همزمان پس از انجام هر یک مرحله که کارهای آهن فلزاتی به انجام میرسد کارهای آرماتوربندی و بتون خوابانی در این سمت ادامه دارد. ما نزدیک به انجامیابی این نقب هست که منطقه کم هم مانده باشد. همین منطقه کارهای بیتون خوابانی، کارهای آرماتوربندی، کارهای نصب و وصل آهن فلزاتی و جوش خروش در این منطقه رفته ایستاده است. واقعا امروزها با سرعت بلند جریان گرفتن کارهای ساختمانی در نیروگاه برق آبی شهادت آن است که جمهوری تاجیکستان در زمان صاحب استقلالی مملکت جهت رشد اقتصادیاتی کشور و بنیاد نیروگاه‌های بزرگ هیدروانرژتیکی قدم استوار گذاشت. آن روز دور نیست که اگریگات‌های این شاهکاری عظیم عصر پورا به کار می‌درآیند و تاجیکستان در عرصه جهان همچون کشور استحصال کننده نیروی برق از جهت اکولوژی تازه موقعی استوار کسب می‌کند. توجه به تدبیر اندیشی‌های پیوسته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در زمینه دستور هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون امکان فراهم آورد که اینفراستруктури شهر دوشنبه مکمل و مطابق با طلبات زمان کرده شود. امروز سیمای شهر دوشنبه به کلی تغییر یافته آن به شهر افسانوی مکانی دوست داشته سیاحان خارجی و میزبان چورابینی‌های با نفوذ سطح جهانی مبادل گردیده است. بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان در شهر دوشنبه چورابینی‌های مختلف برگزار گردیده ایستاده است. گزارش در این خصوص. دوشنبه قلب تاجیکستان رشد، تامین شرایط خوبی زندگی، پیشرفت تمامی بخش و امکانات وسیع و شناخت آن در عرصه بین المللی. بیشک همه این نتیجه سیاست خردمندانه و دوراندیشانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون است که امروز برای ملت تاجیک میسر گردید. بخشیدن یک روز تقویمی بر روز پایتخت نشانه ارجگذاری و برآورده ساختن آرمان هزار ساله ملت تاجیک است که امروز دوشنبه به خانه امید هر یک تاجیک و تاجیکستانی تبدیل یافته است. سر از 1 مارس سال 2005 همه ساله شنبه 3 ماه اپریل روزی پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه تجلیل کرده می شود. این تدبیر امسال بر روز 19 اپریل راست می آید که به این مناسبت چورابینی‌های فرهنگی و فراغتی و علمی و آموزشی تشکیل و راه اندازی خواهد شد. در ناحیه شامنسور شهر دوشنبه روز پایتخت را با تشکیل همایش ایدانه تجلیل نمودند. تاکید گردید که امروز با توجه خاصه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون و تلاش‌های پیوسته و سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی دوشنبه به مراتب رشد کرده به یکی از شهرهای مترقی منطقه تبدیل یافته است. با مرکز برگزاری تدبیرهای فرهنگی و فراغتی میزبانی دوشنبه در برگزاری همایش و کنفرانس‌های سطح جهانی خود دلیل بی‌سابقه رشد کردن پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است گفته شد در چورابینی. در همین جا همچنین دور ناحیوی آزمون‌های شهری
тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм ва забондони ҷаҳондонӣ ки дар доираи ҳафтаи илм дар шаҳри душанбе рӯи даст гирифта шуд натиҷагирӣ карда шуда беҳтаринҳо қадрдонӣ шуданд. Бояд гуфт ки ба муносибати рӯзи пойтахт дар шаҳри душанбе баргузории чорабинию ҳамоишҳои сатҳи баланд дар назар аст. айни замон дар шаҳри турсунзода 95 коргоҳу корхонаҳои саноати маҳсулоти истеҳсол мекунад. ҳоло бошад дар доираи солҳои рушди саноат насби технологияи нав дар 3 корхонаи нави дигар ҷараён дорад. Наврӯзшоҳи Азизулло аз шаҳри Турсунзода гузориш медиҳад. ҳоло дар шаҳри Турсунзода 96 номгӯи маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда мешавад. ин дар ҳолест ки соли 2020 ҳамагӣ 66 номгӯ истеҳсол мешуд. дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ дар заминаи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати кишвар нисбат ба фаъолияти намояндагони бахши хусусӣ имкон фароҳам шуд ки бо таъсиси коргоҳу корхонаҳои нав афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ таъмин карда шавад. масалан дар моҳҳои январ, феврал ва март дар шаҳри Турсунзода нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 191,2 миллион сомонӣ зиёд шуда ба 516,8 миллион сомонӣ баробар гардидааст. афзоиши истеҳсол ва фарогирии шаҳрвандон ба ҷои кор бо фаъолияти натиҷабахши иншооти навтаъсис таъмин шудааст. маҳсулоти хомро аз дохили кишвар гирифта ва дар ин корхона коркард менамоем. мо дар ин корхона зиёда аз 100 намуд пробилаи алюминӣ истеҳсол менамоем. маҳсулоти моро дар дохили кишвар ва берун аз кишвар дар сохтмонҳо истифода мебаранд. дар марҳилаи дуюми корхона таҷҳизотҳо ворид шудааст. ҳоло дар шаҳри Турсунзода 95 корхона маҳсулот истеҳсол мекунад. истифодаи технологияи муосир барои тавлиди маҳсулоти босифату ҷавобгӯ ба талаботи бозор мусоидат намудааст. агар соли 2020 дар шаҳри Турсунзода ба маблағи умумии 870 миллион сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол шуда бошад, дар соли 2024 ба маблағи 1 миллиарду 758 миллион сомонӣ маҳсулот тавлид шудааст, ки нисбат ба соли 2020 888 миллион сомонӣ зиёд мебошад. зиёдшавии теъдоди коргоҳу корхонаҳо ва номгӯи маҳсулоти саноатӣ ба васеъшавии имкониятҳои содиротӣ мусоидат намудааст. танҳо давоми 3 моҳи соли равон нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 содироти маҳсулоти саноатӣ аз шаҳри Турсунзода ба дигар давлатҳо 304,6 миллион сомонӣ зиёд шуда ба 724,4 миллион сомонӣ баробар шудааст. дар доираи татбиқи нақшачорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва солҳои рушди саноат аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Турсунзода дар якҷоягӣ бо намояндагони бахши хусусӣ тавассути ҷалби сармоя теъдоди иншооти истеҳсолӣ зиёд гардонида мешавад. доир ба эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат дар шаҳри Турсунзода тибқи нақшаи чорабиниҳо 16 корхонаи саноатӣ ба нақша гирифта шудааст, ки аз ин 10 тоаш ба истифода дода шуд, ки дар онҳо наздики 300 ҷойи корӣ таъсис дода шудааст. коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ бо назардошти талаботи бозор тавассути технологияи рақобатпазир ба кор андохта мешавад. бунёди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Амиго, марҳилаи дуюми Алюмин Проф ва ҷамъияти саҳмии пӯшидаи саноати Алюмин аз ҷумлаи корхонаҳое мебошад, ки соли равон ба истифода дода хоҳад шуд. дар иншооти сохташаванда технология ворид гардидааст ва ҳоло насби он ҷараён дорад. дар шаҳри Турсунзода бунёди корхонаи профилҳои алюминӣ идома дорад. ҳоло 40 нафар фаъолият дорад дар инҷо. корхона то охири соли 2025 ба истифода дода мешавад ва 200 нафар ба кор таъмин карда мешавад. дар 3 моҳи соли 2025 рушди маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ дар шаҳри Турсунзода дар сатҳи 158.7% таъмин шудааст. имрӯз дар доираи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати кишвар ҳадаф ба ҷалби сармоя, ворид кардани технологияи муосир, таъсиси коргоҳу корхонаҳои нав, фарогирии шумораи ҳарчи бештари шаҳрвандон ба ҷои кор ва зиёд кардани истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар шаҳри Турсунзода равона карда шудааст. наврӯзшоҳи Азизулло, Садриддини Иброҳим, Баҳодури Ҳасан, ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи тиловати ахбор хотима меёбад. саломат бошед.